ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೊಪ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಯಾರೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಸರ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವರು ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದು. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇವಾಗ? ಹೆಂಗೋ ಎರಡು ಪ್ರಾಣನೂ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು? ಈ ಥರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ? ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೂಗಿ ಎತ್ತಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಅವರು ಆಯಿತು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 24 ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ದು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ सुबह की बात से पूरा வந்து தாத்தா என்ன சொன்னாங்க, இந்தாங்க நர்ஸ் அப்போ எந்தாத்தா என்ன சொன்னாங்க, இன்னும் டைம்க்கு இதுமா 11 மணிக்கு கூப்பிட்டுன்னு வாங்கன்னு சொன்னாங்க. இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து கூப்பிட்டு போனால் நோய் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. நாங்கள் வீட்டுக்கு தான் கூப்பிட்டுன்னு போயிட்டு திருப்ப நோய் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு கூப்பிட்டுன்னு வர மட்டும் யாரும் இல்லை. சிஸ்டர் கூட போயிட்டுறாங்க. 9:45 ಹಾಗೆ 2 ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಂದು 2:45ಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪತ್ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರமே நர்சிங் ಇಲ್ಲ யாரும் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில். அவங்க பசங்க யாருக்கு ஒருத்தர் இருந்தாங்க மாத்திரை கொடுக்குறாங்களா அவங்க சொன்னாக்கா அது எதனாச்சும் கூப்பிடுங்கம்மா, யாருக்குனாச்சும் அர்ஜென்ட்டுனாக்கா கூப்பிடுறேன்னு சொல்லி நின்றாங்க. அப்போ மட்டும் அந்த பெட் மேலே எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க. போட்டாங்க டெலிவரி வச்சு இந்த அம்மா தான் எங்கள் அக்கா தான் இவங்க தான் டெலிவரி பண்ணாங்க. அப்புறமா அதெல்லாம் இது பண்ணாங்க. அதான் ஒரு இது 11 மணிக்கு என்ன தெரியல. நான் இதுதான் ஆயிடுச்சு, நல்ல மாதிரி ஆயிடுச்சு. இல்லைன்னா ரோட்ல ஆயிடுச்சு இருந்தா 10 நிமிஷம் முன்னாடி ஆட்டோல வந்துட்டோன்னு ரோட்ல ஆயிட்டு இருக்கும் டெலிவரி. அந்த டைம் முட்டை டாக்டர் பச்சிக்கிறது என்னத்துக்கு? டாக்டருக்கும் தெரியலையா? அரை ஊர்ல வருது, 2 ஊர்ல வருது, ஒரு நாள்ல வருது, தெரியலையா? டைம் தெரியலையா? நாங்க அதான் கேட்டு டைம் தெரியலையா? நாங்க பார்த்தா டெலிவரி இப்போ பச்சிக்கு இருந்தால் இங்க 10 மணிக்கு வாங்க சொல்லி 9 மணிக்கு டெலிவரி ஆகுது. 11 மணிக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. வந்தாங்க இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் யாரும் இங்க பாருங்க, ஜுரங்க வந்தா கூட பாக்குறதுல 2 டேப்லெட் கொடுத்துறாங்க. கால் மேல கால் போட்டுக்கின்னு போன்ல நர்ஸுங்க வந்துட்டு போன் பண்ணின்னு உக்காந்துருக்காங்க. கால் மேல கால் பேஷண்ட் வந்தா கூட ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல, போன்ல பேசிக்கிறாங்க. கொஞ்ச நேரம் இருங்க, 2 டேப்லெட் கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுறாங்க. இன்னொரு டைம் என்ன பண்ணாங்க, இங்க கூப்பிட்டு 7 நாள் மொத்தம் இன்ச்சு எங்க மதியமாக இன்னொரு மதியமாக இங்க கூப்பிட்டு வந்தாங்க. இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, இங்க ஆறுதுல பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. அங்க கூப்பிட்டு போனாங்க. அங்க என்ன சொல்லிட்டுனாங்க, அவங்க கூட 15 நிமிஷத்துல டெலிவரி ஆகுதுனாங்க. இல்ல கோலாருக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவோம், SNRல கோலாருக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவோம். கோலாருக்கு கூப்பிட்டு போய் ஆம்புலன்ஸ்ல போட்டிக்கிட்டு அனுப்புறாங்க. கோலாருக்கு மட்டும் பங்கார் பெட்டு விட்டுட்டு எஸ்என் விட்டுட்டு போயின்னுறாங்க. டெலிவரி ஆயிடுச்சு, ஆம்புலன்ஸ்ல ஆயிடுச்சு. இங்க பண்ணுங்க அந்த போறாங்க. இங்க நாங்க பண்ணாங்க அங்க கூப்பிட்டாங்க. அப்புறம் நான் என்ன செஞ்சேன், அது ரயில்வே கட்ட போனேன். அங்கதான் நிக்கி வச்சுட்டு நாங்க பண்ண ಅದಕ್ಕೆ ಉನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇದೆ ಬರಲ್ಲ ಬಚ್ಚ ಟಿಫಿನ್ ಬಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. 2 ವರ್ಷ ಆಚೆ 2 ವರ್ಷ ಆಚೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. பார்ப்பா நாளைக்கு அந்த நம்ம கமிஷன் கிட்ட போயிட்டு முனிசிபல் கமிஷன் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நம்ம தப்புன்னு இல்லை, உங்கள் சிஸ்டம் தப்புனால எப்படி இருக்குது. அவர்கிட்ட பர்த் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் எந்த மாதிரி அவருக்கு கொளிக்கணும் இதுதான் வந்துட்டு நாளைக்கு அங்கே கூட்டு போயிட்டு இவரு கூட்டிருப்போம், அந்த அம்மாவை கூட்டிருப்போம் போயிட்டு எனக்கு அங்கிருந்து ஃபோன் பண்ணுறோம். ரைட்டா? அது எதுக்கு பர்ஸ் இது 24 hours செக்கிங் இருக்கணும் சார் டாக்டர்.
யாருன்னா வரணும் சார், எல்லாம் வந்துட்டு பார்க்கணும். ஜுரம் வராரு, 60 ரூபாய் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகிருக்குது. எங்கே போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் 60 ரூபாய் ஃபீஸ். இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு டேப்லெட் கொடுக்குறாங்க. அங்கே கம்மியாகுது ஜுரம் டேப்லெட்டுங்க. இது குத்து 60 ரூபாய் இன்ஜெக்ஷன். ஏன் இங்கே இல்லை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லை? ராத்திரி 11 மணிக்கு 1 மணிக்கு கூப்பிட்டு வந்தாக்கா அவங்க உள்ள போய் தூங்கிட்டாங்க. வந்து தட்டி 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 ஆளனாக்கா வரல கட்ட எடுத்துட்டு நாங்க கடிசிலுக்கு போனோம். ஃபோன்ல பேசிக்கிறாங்க நர்ஸுங்க ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಜೆಎಫ್ನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ರೂಪಕಲಾ ಅವರೇ, ಈ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಂತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ವಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಆ ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಆದಾಗ ಸುಮಾರು 5,000 ಜನ KGF ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಫಲ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ DHO ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೈತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ರೂಪಕಲಾ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಎಸೋದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಬೈತೀರಾ. ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆಗಂತದ್ದು ಈ ತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ಈ ತರ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಗಲಾಟೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಗಳಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾಚಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು KGFನ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ಆ ಓಟ್ ಬಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ನಿಲ್ಸೋವರೆಗೂ ಇದೇ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾಜಿ हम लोग आपके क्या बोल रहे हैं, अभी हमें रूप का मैडम है ना, लोन दे देगा, बाद पे इलेक्शन पे पैसा दे देगा, उस तक हम लोग कब वोट करेगा वही टाइम तक ऐसे रहेगा. हम लोग सच्चा आदमी को आप वोट देने के लिए सोच लो, वो टाइम अच्छा हो जाएगा. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಮಾರ್ಗಳು KGF ತಾಯಿಮಾರ್ಗಳು ಪಾಕನು பாரு, அம்மா இங்க வந்துட்டு டெலிவரிக்கு வந்து 8:45 வந்தா டாக்டர் இல்ல, இன்னும் டைம் இருக்கு, வீட்டுக்கு போங்கன்றாங்க. பாவம் அந்த ஒரு தாய்மாருங்க அங்க போன நோவு ஸ்டார்ட் ஆயிட்டா, நீங்க வந்தா உள்ள இருக்கிறவங்க யாருமே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கே கதி இல்லை. இப்போ இந்த தாய்மார்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிச்சு, ஒரு நல்லபடியா டெலிவரி ஆயிடுச்சு, புள்ளையும் நல்லா இருக்குது, அம்மாவும் நல்லா இருக்கு. அந்த குட்டಳ್ಳಿ இன்சிடென்ட் இப்படி ஆயிட்டு இருந்தா, குட்டಳ್ಳಿனா நம்ம பங்காரு திருப்பதி இன்சிடென்ட் மாதிரி ஏதோ ஒன்று ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ஆயிட்டு இருந்தா, அந்த புள்ளைக்கு யார் பாக்குறாங்கோ அந்த அம்மாக்கு யார் பாக்குறாங்க? நம்ம ரூபக்கா தாய்மார்க மாதிரி ஒரு பெண் மகள் மாதிரி பேசுறாங்கோ, நான் எல்லாருக்குமே நல்லா பண்றேன்ட்டு. இவங்களுக்கு ஆகிருக்கிற அநியாயம் என்ன பாரு. அந்த அம்மா சொல்லுது, 2 வருஷம் முன்னாலே இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கிறாங்கோ, நம்ம இன்னொரு நம்ம பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் இங்க தான் பண்ணிருந்தே நாங்க. எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் நின்றுந்தப்பங்க இங்க தான் பண்ணி நின்றாங்க. 7 கிராம் ரத்தம் இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் இந்த கம்மிந்தாக்கா 8 கிராம் இந்தாக்கா கூட இங்க உள்ள வாங்குறது இல்ல, நர்ஸுங்க வாங்குறது இல்ல, ಅನ್ಪಿದ್ರಾಗ ಅನ್ಪಿದ್ದು போய் தூங்கிடுறாங்க. ಟಾಪಲ್ போட்டு ನೋಡಿ ಶಾಸಕರೇ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ KGFನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ KGF ನಾಗರಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. 7 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಲೋ 8 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಾಂಶ, ಆ ರಕ್ತಾಂಶ ಏನಾದ್ರೂ 8 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಳಲ್ವಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಂದ್ರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಾಯಂದಿರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು?
ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MLA ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಘಟಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ದುರಾಡಳಿತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ, ನನ್ನ ಕೆಜಾಫಿನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಅವರನ್ನು ಸತಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೋದ್ಸಲ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ FIR ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ನನ್ನಿದ್ದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ನನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಅನ್ನೋದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾನ್ಯ DHO ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪೋವರೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಹಾಜರಿತಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರಂತ ಪಾಪದ ಒಂದು ಕೊಡವನ್ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಬರೆಸ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ರೂಪಕವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ನೋವನ್ನ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆ ತಾಯಿತನವನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆ ಶಾಪ ನಿಮಗೂ ತಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. KGF ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿದ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವೇ KGF ಜನತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಬೇಪಕರಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಕೊಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತಾಯಿಗೆ ಆಗಿರೋ ನೋವು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಷಾದಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗುನೂ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಗುನೂ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ ಗುಟ್ಟೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ರೂಪ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ರೂಪ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿಲ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಇರ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡೋಣ. யாரோ கதி இல்லாதவங்க வந்தாங்க நோவுண்டு அந்த 8 கிராம் ரத்தம் ಅಂತ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ பண்ணி அந்த புள்ள கூட நல்லா இருக்குது. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾಚಿಕೆ ಹೇಳಂತ ಸಂಗತಿ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳವರು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನೀವು MBBS ಮಾಡಿದೀರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಡೆಲಿವರಿನ ಈ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ಐತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? எங்களுக்கு பச்சி இருந்து எங்களுக்கு தெரியாது, நாம படிக்கல, நாங்க ஸ்கூலுக்கே போல, நாங்க நம்மளுக்கு அவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிதுனாக்கா எங்களுக்கு பச்சி இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியாதா? இவங்க அனுப்புனாங்களே வீட்டுக்கு, நான் அவ்வளவுதான் நாங்க சொல்லியிருக்கேன். அனுப்பாத இங்க டெலிவரி பார்த்துக்காக ஆகிட்டேன். அவ்வளோ அர்ஜென்ட் அவங்களுக்கு நாங்க போயிட்டோம். ಕೇಳಿ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಬಂದ ನಂತರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೆರಿಗೆನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಕೇಳೋದು ಅನ್ನೋಂತೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೌದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಾಗೈತೆ, ಸತ್ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಡಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಹೋಯ್ತು, ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಕೊಲೆಗಾರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾನು KGF ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಬರ್ದಿತ್ತು. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ಭಗವಂತರು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ದಿರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು